اچھا جی جی بہترین بارش ہو رہی ہے. گجرات میں بھی بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. میں گڑگاؤں سے ابھی میں گڑگاؤں سے گڑگاؤں میں ہوں. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. موسم بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. واہ واہ. ہم کراچی والے ان دنوں اس 11ویں مہینے میں نومبر میں دن میں جون کا مزہ لے رہے ہیں. رات میں البتہ تھوڑا سا نومبر کی رات تھوڑی سی خنکی آتی ہے. بالکل دو مزے لیتے ہیں کراچی والے. آپ کا میں چیک کر رہا تھا آج کراچی کا دن کو 31 ڈگری تھا. ہاں کراچی تو دیکھیں دن اب رات میں خنکی ہو جائے گی. جیسے 12 کے بعد کبھی رات میں 17 بھی ٹیمپریچر گر جاتا ہے کراچی میں. کراچی میں بہرحال وہ رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن دن بہرحال 36-38 تک اس میں ماہ میں بھی یہ ٹیمپریچر رہا ہے. میں بارش میں بھیگ چکا تھا اور مجھے شدید قسم کی سردی لگ رہی تھی. جس ٹائم میں جا کے آفس بیٹھا ہوں میں نے سسٹم آن کیا, جب میں نے ویدر چیک کیا اور کراچی 31, میں نے کہا یار عجیب, یہاں پہ اتنی سردی اور وہاں پہ 31 میں کیا حال ہوگا, لوگوں کا پسینے چھوٹے ہوں گے. بھائی کراچی ہو, بمبئی ہو, میامی ہو, ایک سا موسم. صحیح بات ہے, صحیح بے بات. شک بے شک. اور عاقب جاوید بھائی کدھر ہیں, کیا احوال ہے آپ کے؟ عاقب بھائی فیس بک پہ بالکل چھائے ہوئے ہیں. پچھلے دن جو غزل تھی, شاندار غزل تھی. اچھا لکھ رہے ہیں, اچھا لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت آپ لوگ گرمی اور ذرا سی بارش کا شکوہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں سہیل صاحب موجود ہیں جو کینیڈا میں کیلگری میں برف کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پچھلے مہینے سے وہاں برف باری جاری ہے. آج کی محفل کے صدر ہیں. موسم کے تو کیا کہنے. صحیح بات ہے, صحیح بات. جی جی تو جی 7 بج گئے ہیں اور آپ سب کو لنک ارسال کر دیے گئے ہیں. ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم تمہید ہمیشہ باندھتے ہیں, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ایک پیغام پہ آپ سب یہاں موجود ہیں اور اس محفل کو آپ رنگا رنگ بنا رہے ہیں. میں اپنے تمام ہی دیکھنے والوں کا, قلم پرس کے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور قلم پرس کی جانب سے آداب کہتا ہوں جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جس کی ریکارڈنگ بھی بعد میں دیکھیں گے. تو آج کی یہ محفل ہم نے سجائی ہے. اس میں ہمارے ساتھ امریکہ, کینیڈا, سعودی عربیہ, عمان, پاکستان اور بھارت سے نامور شعراء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند احباب ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود رہے, چند ہمارے ساتھ پہلی بار موجود ہیں. تو ہم تہہ دل سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی محفل کی صدارت جناب سہیل اقبال صاحب فرمائیں گے جو کہ کینیڈا میں مقیم ہیں, اور آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب وحید اسلم صاحب ہیں جو سعودی عربیہ میں مقیم ہیں. تو بلا تاخیر ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں ہر بار عرض کرتا ہوں کہ مشاعرے کی بنیاد بہت اہم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے مشاعروں میں یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ سب سے کمزور شاعر کو پہلے پڑھایا جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب سے مضبوط شاعر کو پہلے پڑھانا چاہیے تاکہ وہ مشاعرے کی ایک مضبوط بنیاد رکھیں اور اس کے بعد مشاعرہ آب و تاب سے جاری و ساری رہے. تو یہ بھاری ذمہ داری میں بہت ہی اچھے بھائی جناب عاقب جاوید صاحب کو دینا چاہوں گا جو کہ بھارت میں مقیم ہیں, علی گڑھ میں رہ رہے ہیں, تعلیم کی غرض سے وہاں پر ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے مشاعرے میں موجود رہے, بہت عمدہ کلام پڑھتے ہیں, اور جیسا کبھی شنکر صاحب نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں عاقب صاحب, اپنی غزلوں سے سب کے دل اپنی طرف کر لیتے ہیں. یہ تو آج ان سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی اپنی غزلیں پیش کریں, اور بلا تاخیر عاقب جاوید صاحب مشاعرے کی بنیاد رکھیے. آپ کو ہم سن نہیں سکتے عاقب صاحب, میرے خیال میں مائک آپ کا میوٹ ہے. جی رامز بھائی بہت شکریہ بتانے کے لیے, میں بھی بھول گیا تھا. اور صدر صاحب کی اجازت چاہتا ہوں پڑھنے سے پہلے. جی عطا کیجیے جناب. بسم اللہ. مطلب حاضر ہے. روز اس بات پہ لڑتے تھے بچھڑ جائیں گے, روز اس بات پہ لڑتے تھے بچھڑ جائیں گے. یہ نہ سوچا تھا کہ ایک دم سے بچھڑ جائیں گے, ایک دن تیری یہ دنیا ہی اجڑ جائے گی.
ایک دن تیری یہ دنیا ہی اجڑ جائے گی، ایک دن تجھ سے تیرے پیارے بچھڑ بہت اچھا واہ بہت اچھا واہ کیا واہ کہنے تجھ سے تیرے پیارے بچھڑ جائے، واہ کیا کہنے واہ بہت خوب نے ایک ماں سے جدا کی ہے نا اولاد اس کی، واہ واہ تو نے ایک ماں سے جدا کی ہے نا اولاد اس کی، دیکھنا تجھ سے تیرے بیٹے بچھڑ جائے، بہت اچھے کیا کہنے بھائی واہ 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 بہت ایک اچھا ماں سے جدا کی ہے نا اولاد اس کی، دیکھنا تجھ سے تیرے بیٹے بچھڑ جائے، واہ بہت ایک اچھا دکھ یہ ہے کہ تم ہم سے بچھڑ جاؤ گے، واہ ایک دکھ یہ ہے کہ تم ہم سے بچھڑ جاؤ گے، واہ ایک دکھ یہ ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں، کیا کہنے کیا واہ کہنے واہ 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 کیا واہ کہنا، گرا دکھ باندھی یہ ہے کہ ہم واہ واہ تم سے بچھڑ جائیں، واہ بہت اچھے بہت عمدہ چاند تجھ سے یہ چمک تیری بچھڑ جائے گی، واہ چاند تجھ سے یہ چمک تیری بچھڑ جائے گی، چاند تجھ سے یہ سبھی تارے بچھڑ جائیں، ہاں ہاں بہت ہاں اچھا ہاں بہت چاند اچھا تجھ سے یہ سبھی تارے بچھڑ جائیں، واہ واہ احتیاطاً یہ بتایا تھا بچھڑنے پہ انہیں، احتیاطاً یہ بتایا تھا بچھڑنے پہ انہیں، آپ اس بار اگر بچھڑے بچھڑ جائیں، او ہائے ہو ہائے ہو ہو واہ 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 او ہو ہو آپ اس بار اگر بچھڑے بچھڑ جائیں، بہت اچھے واہ عاقب بھائی زندہ باد کیا کہنے واہ 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 آپ اس بار اگر بچھڑے بچھڑ جائیں گے، کیا پتا تھا کہ ملے ہیں یوں بچھڑنے کے، آہا کیا پتا تھا کہ ملے ہیں یوں بچھڑنے کے لیے، اتنا پالیں گے تمہیں پاکے بچھڑ جائیں، او ہو 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 اتنا پالیں گے تمہیں پاکے بچھڑ جائیں، بچھڑ بہت جائیں شکریہ، بھائی زندہ واہ باد واہ اتنا پالیں گے تمہیں پاکے بچھڑ جائیں، واہ 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 نئی غزل سے مطلب پیش خدمت ہے کہ ایشا عطا کیجیے بھائی سر سے ہمارے آسماں ہٹوا دیا گیا، سر سے ہمارا ہٹوا دیا گیا واہ واہ سر سے ہمارے آسماں ہٹوا دیا، ہم کو زمین کے خطے سے بہلا دیا، او ہو بہت ہو اچھا بہت اچھے واہ واہ کو بہت اچھا زمین کے خطے سے بہلا دیا گیا، کیا کہنے واہ واہ ہم نے صلیب خواب میں دیکھی تھی ایک، واہ ہم نے صلیب خواب میں دیکھی تھی ایک، اور پھر ہمیں صلیب پہ لٹکا دیا، او ہائے ہو ہائے ہو 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 کیا ہو بات ہو ہے واہ 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 پھر مقرر ہمیں مقرر پھر صلیب کہیے بارہ پہ پڑے بھائی لٹکا واہ دیا، واہ 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 کیا بات ہم نے صلیب خواب میں دیکھی تھی ایک، اور پھر ہمیں صلیب پہ لٹکا دیا، بہت اچھے واہ 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 زندہ باد ہم ظلم کی سبھی حدوں کو توڑتے، ان کی سبھی ہم ظلم کی سبھی حدوں کو توڑتے تو گئے، دیکھو پھر یوں ہوا زمین کو پلٹا دیا، بہت او ہو اچھے پھر یوں ہوا زمین کو پلٹا دیا گیا، یہ ہے کہ اور پھر ہمارے نام کی ایک نربلی چڑھی، ہمارے نام کی اور نربلی پھر چڑھی ہمارے نام کی ایک نربلی چڑھی، اور پھر ہمیں ہی خون سے نہلا دیا، آئے ہائے ہاں ہائے ہاں کیا کہنے صاحب پھر واہ واہ ہمیں واہ ہی واہ خون سے بہت نہلا اچھے دیا گیا، کیا واہ واہ بس پھر پڑے بھائی ذہن میں، اور پھر ہمارے نام کی ایک نربلی چڑھی، اور پھر ہمیں ہی خون سے نہلا دیا، نہلا دیا واہ 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 رامز بھائی شعر یاد نہیں ہے، جو جس غزل سے یاد ہے وہ کی موبائل میں نا موبائل تو نئی غزل کے کچھ شعر کے، رہتا ہوں کیوں اداس میں اس گھر سے پوچھیے، رہتا ہوں کیوں اداس میں اس گھر سے پوچھیے، خداد میری میل کے پتھر سے، واہ خداد میری میل کے پتھر سے پوچھیے، پتھر سے جا کے پوچھیے شیشے کا جرم کیا، آہا پتھر سے جا کے پوچھیے شیشے کا جرم کیا، شیشہ بکھر چکا ہے تو پتھر سے پوچھیے، واہ 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 شیشہ بکھر چکا ہے سو پتھر سے پوچھیے، واہ پیاسی زمیں کا امتحان بادل نے کیوں لیا، واہ واہ
प्यासी जमी का इम्तिहान बादल ने क्यों लिया, मुझसे नहीं ये बात अंदर से, वाह 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 मुझसे वाह नहीं ये बात अंदर से। बहुत खूब। वाह। काली है रात भेड़िए बैठे हैं ताक में, काली है रात भेड़िए बैठे हैं ताक में, किस वाह। दर्जा होशियार है खंजर से पूछे, वाह वाह दर्जा होशियार है खंजर से पूछे। और वाह। तो कुछ नया है नहीं रामेश भाई, बस यही 2-3 गजलें नहीं। शेर सुना दे और बहुत आखिर जी? बहुत सुनाई अच्छा चंद पढ़ अशार सुनाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे अच्छा अच्छा, मैं कुछ सुना देता हूँ, पुरानी जी। एक गजल है वही सुना देता हूँ। इरशाद बिल्कुल इरशाद। बिल्कुल राहे इरशाद। के राहे वफा में जो भी कोई जानशी बने, वाह वाह राहे वफा में जो भी कोई जानशी बने, गुस्सा बने तो खैर है मुझसा नहीं बने, वाह 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 वाह, क्या गुस्सा कहने बने वाह तो खैर है मुझसा नहीं बने, वाह। सारी जमी के वास्ते एक आसमां बने, सारी जमी के वास्ते एक आसमां, तो आसमां के वास्ते हम भी मकीन बने, वाह 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 तो आसमां के वास्ते हम वाह भी वाह वाह। मकीन बने, मकी बने। वाह शायद हमारे वास्ते कोई नहीं, वाह, क्या कहने हैं भाई, शायद हमारे वास्ते कोई नहीं, कोई नहीं। वाह शायद किसी के वास्ते हम भी नहीं, वाह हाय वाह हाय वाह 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 शायद वाह किसी क्या के कहने वास्ते हम भी नहीं, वाह, बहुत उम्दा। जब हुस्न बन चुके वाह, हैं वाह। तू सबसे हसीन, वाह। तब हुस्न बन चुके हैं तू सबसे हसीन है, शायद जहां में अब कोई तुस्सा हसीन, क्या बात, क्या बात। शायद जहां में अब कोई तुस्सा हसीन बने, नहीं, वाह वाह मेरी खुशी के वास्ते मेरी बने लहर, वाह मेरी खुशी के वास्ते मेरी बने लहर, उसकी लहर के पास ही बिल्कुल वहीं बने, क्या बात, उसकी वाह लहर वाह के पास ही बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश भाई, कहने भाई जिंदाबाद बहुत क्या बात है, बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत खूब आकिब भाई, बहुत अच्छे आपने अशार से हमें नवाजा, हमेशा की तरह बहुत शानदार अशार आपने पढ़े। बहुत पुख्तगी, बहुत अच्छे, बहुत- बहुत अच्छे। तो ख़वातीन हज़रात, हम आकिब जावेद साहब की पुरलुत्फ़ और उम्दा शायरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अरेब हाशमी साहब की जानिब, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ही उम्दा इन्होंने अपना बैकग्राउंड सेट किया हुआ है और हम इनको पिछले मुशायरे में बुलाना चाह रहे थे मगर काफ़ी मसरूफ़ थे, तो ये आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक खाड़ियाँ से है, गुजरात से, और बचपन से ये शेर कह रहे हैं काफ़ी नौमरी से। तो हम इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे इनके अशार सुनते हैं। जनाब आरिफ हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया भाई। साहिब सदर की इजाज़त से चंद अशार आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। ये था। ऐसे होते हैं सरे शाम नमूदार चराग, क्या सारे शाम वाह, वाह, वाह। ऐसे होते हैं सरे शाम नमूदार चराग, जैसे ढलते हुए सूरज के अज़ादार चराग। हाय हाय वाह क्या वाह बात वाह ऐसे होते हैं सरे शाम नमूदार चराग, वाह जैसे ढलते हुए सूरज के अज़ादार चराग। वाह एक ही आग में जलते हैं यहाँ हम दोनों, वाह 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 एक ही आग में जलते हैं यहाँ हम दोनों। मेरा किरदार पतंगा तेरा किरदार चराग, क्या है। बात एक है, ही वाह, आग वाह, में वाह, जलते वाह, हैं यहाँ हम दोनों। शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बहुत वाह बहुत उम्दा है। मुकर्रर। एक ही आग में जलते हैं यहाँ हम दोनों, वाह, मेरा किरदार पतंगा तेरा किरदार चराग। वाह करबला करबला और भला किसको यहाँ कहते हैं, वाह क्या कहने, करबला और भला किसको यहाँ कहते हैं। नोके नेजा पे है सर और सरेदार चराग, क्या बात बहुत है, अच्छा करबला वाह और भला किसको यहाँ कहते हैं। बहुत खूब। नोके नेजा पे है सर और सरेदार चराग, रोशनी ढूंढने सब लोग वहां जाते हैं, वाह रोशनी ढूंढने सब लोग वहां जाते हैं। यानी इस पार अंधेरा है तो उस पार उस पार चराग, चला, क्या बात है, क्या बात है। ढूंढने क्या सब बात लोग है, वहां वाह। जाते हैं।
بہت خوب. کیا کہنے یعنی ہیں، اس پار اندھیرا ہے تو اس پار چراغ، خود ہی آندھی کی عنایت پہ انہیں چھوڑ دیا، خود ہی آندھی کی عنایت پہ انہیں چھوڑ دیا، اس پہ پھر یہ بھی تماشا ہے کہ بیکار چراغ، کیا کہنے. خود ہی آندھی کی عنایت پہ انہیں چھوڑ دیا، کیا کہنے ہیں، پھر یہ بھی تماشا ہے کہ بیکار چراغ. کیا کہنے ہیں. واہ مطلب دیکھیں کہ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اسے خبر ہی نہیں تھی وہ کس جہان میں تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی وہ کس جہان میں تھا، کھلی فضا تھی پرندہ کھلی اڑان میں تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی وہ کس جہان میں تھا، کھلی فضا تھی پرندہ کھلی اڑان میں تھا، اسے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سینے میں، اسے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سینے میں، وہ ایک تیر جو اب تک میری کمان میں تھا، اسے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سینے میں، ایک تیر جو اب تک میری کمان میں تھا، سو اس کی جان بچانا بہت ضروری تھا، سو اس کی جان بچانا بہت ضروری تھا، بھلے وہ بھاگ کے آیا میری امان میں تھا، تو اس کی جان بچانا بہت ضروری تھا، بھلے وہ بھاگ کے آیا میری امان میں تھا، چراغ تھکنے لگے تھے ہوا سے لڑتے ہوئے، چراغ تھکنے لگے تھے ہوا سے لڑتے ہوئے، مگر وہ حوصلہ باقی جو بادبان میں تھا، چراغ تھکنے لگے تھے ہوا سے لڑتے ہوئے، مگر وہ حوصلہ باقی جو بادبان میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ رت جگہ کیوں ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ رت جگہ کیوں ہے، مجھے خبر ہی نہیں تھی میں امتحان میں تھا، کیا بات ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ رت جگہ کیوں ہے، واہ 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 مجھے خبر ہی نہیں تھی میں امتحان میں تھا، واہ. کسی کی بات سے مجھ کو یقین ملا عارب، کسی کی بات سے مجھ کو یقین ملا عارب، وہی یقین جو اب تک میرے گمان میں تھا، کیا کہنے. کسی کی بات سے مجھ کو یقین ملا عارب، واہ. وہی یقین جو اب تک میرے گمان میں تھا. کیا بہت کہنے. شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں، کیا شعر پڑے ہیں بھیا. واہ بہت شکریہ، نوازش. ابھی وقت ہے آپ کے پاس بھائی، ارشاد فرمائیے. مطلب جب تھے میں کم شعراء عمر، کرام سے کہنا چاہوں گا ذرا کھل کے داد دیجیے، ماحول بنائیے مشاعرے کا. کنجوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ارشاد. جب تھے کم عمر سمجھدار نہیں ہوتے تھے، ان دنوں لوگ اداکار نہیں ہوتے تھے. کیا کہنے. بہت ہی جب عمدہ. تھے کم عمر سمجھدار نہیں ہوتے تھے، کیا ان کہنے. دنوں لوگ اداکار نہیں ہوتے تھے، اب تو وہ لوگ بھی ملنے کو چلے آتے ہیں، اب تو وہ لوگ بھی ملنے کو چلے آتے ہیں، بات کرنے کو جو تیار نہیں ہوتے تھے، کیا کہنے ہیں. لوگ بھی ملنے کو چلے آتے ہیں، بات کرنے کو جو تیار نہیں ہوتے تھے، گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا افسوس، گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا افسوس، کچھ گھروں کے در و دیوار نہیں ہوتے تھے، کچھ گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا افسوس، کچھ گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا افسوس، کچھ گھروں میں در و دیوار نہیں ہوتے تھے، بات کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، بات کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، لوگ یوں ملنے سے بیمار نہیں ہوتے تھے. واہ 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 واہ. کیا پھر سے پڑھیے. کیا بات ہے. ایک بار پھر کیا کہنے ہیں. ایک بار پھر بہت عمدہ ہے. بہت عمدہ ہے. بہت عمدہ ہے. پھر سے پڑھیں یار.
بات کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی خوف نہیں ہے۔ بات کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ہوں، لوگ یوں ملنے سے بیمار نہیں ہوتے نہیں تھے، ہوتے تھے۔ واہ 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 کیا طرح کہنے۔ اس واہ طرح واہ فتح کیے کتنے علاقے ہم نے، اوف اس طرح فتح کیے کتنے علاقے ہم نے، جنگ کے واسطے ہتھیار نہیں ہوتے تھے، کیا بات ہے، اس طرح کیا بات۔ فتح کیے کتنے علاقے ہم نے، جنگ کے واسطے ہتھیار نہیں ہتھیار ہوتے نہیں تھے، بہت جن دنوں خواب لٹاتی تھی یہ آنکھیں عارب، ہوں جن دنوں خواب لٹاتی تھی یہ آنکھیں عارب، ان دنوں اتنے خریدار نہیں ہوتے نہیں تھے، ہوتے تھے۔ کیا واہ کہنا، کیا کہنا، دنوں خواب لٹاتی تھی یہ آنکھیں عارب، واہ کیا کہنے ہیں، واہ دنوں اتنے خریدار نہیں ہوتے تھے۔ ہوں بہت شکریہ، بہت واہ 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 بہت واہ عمدہ۔ بھائی، بہت عمدہ، بہت بہت نوازش۔ مطلب دیکھیں کہ دیکھنا بھی تو تیری بات کا ایک ڈھنگ لگے، ہوں دیکھنا بھی تو تیری بات کا ایک ڈھنگ لگے، تو نے دیکھا جسے ایک بار اسے رنگ لگے، دیکھنا بھی تو تیری بات کا ایک ڈھنگ لگے، تو نے دیکھا جسے ایک بار اسے رنگ لگے، این ممکن ہے قبیلے میں بغاوت ہونا، واہ این ممکن ہے تیرے نام پہ ایک جنگ لگے، کیا واہ بات، واہ کیا این بات، ممکن ہے قبیلے میں بغاوت ہونا، واہ این ممکن ہے تیرے نام پہ ایک جنگ لگے، سوچتے سوچتے وسعت بھی عطا ہوتی ہے۔ اس بھائی شعر دیکھیے گا، بہت خوب، سوچتے سوچتے وسعت بھی عطا ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے نظروں کو خلا تنگ لگے، سوچتے سوچتے وسعت بھی عطا ہوتی ہے، واہ واہ سوچتے سوچتے وسعت بھی عطا ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے نظروں کو خلا تنگ لگے، عشق والے، بہت شکریہ، عشق والے اسے گل پاشی کہا کرتے ہیں، عشق والے اسے گل پاشی کہا کرتے ہیں، حسن والوں کے محلے میں اگر سنگ لگے، واہ واہ والے اسے گل کیا پاشی عمدہ کہا شاعر ہے، کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، عشق واہ والے اسے گل پاشی کہا کرتے ہیں، حسن والوں کے محلے میں اگر سنگ لگے، واہ واہ این ممکن ہے قبیلے میں بغاوت ہونا، واہ این ممکن ہے تیرے نام پہ ایک جنگ لگے۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب، کافی ہے۔ کیا بہت کہنے اچھا، ہیں، واہ، بہت اچھا بہت ہے عمدہ بھائی، شعر۔ بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ شکریہ، کلام، ماشاء اللہ۔ کیا بات ہے۔ بہت زبردست۔ خواتین و حضرات، یہ تھے عائب ہاشمی صاحب، اور اب ہم پاکستان میں ہی موجود ہمارے ایک اور ساتھی جناب خرم طاہر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور اردو ادب کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریڈیو پریزنٹر ہیں، اور متعدد مشاعروں کی زینت بنتے رہتے ہیں کراچی میں، اور ان کی ایک ادبی تنظیم بھی ہے، سخن فہم کے نام سے اس کے چیئرمین ہیں۔ تو ہم بلا تاخیر خرم طاہر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ جناب خرم طاہر صاحب۔ بہت شکریہ قلم پرست کا، نوید بھائی آپ کا، کہ آپ نے مدعو کیا، اور میں جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ ایک قطع ہے کہ تم ہی بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تم ہی بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تو موسم دل طاہر ہرا بھرا رہے گا۔ واہ واہ کیا واہ، بات ہے، واہ، تم ہی بتاؤ، کیا کہنے، پھر سے پڑھیں یار۔ عمدہ، تم بہت ہی عمدہ۔ بتاؤ جو تم سے نہ رابطہ رہے گا، تو موسم دل طاہر ہرا بھرا رہے گا، منافقانہ تبسم ہمارے ہونٹوں پر، کیا کہنے، منافقانہ تبسم ہمارے ہونٹوں پر، تیرا دیا ہوا تحفہ ہے جو سدا رہے گا، منافقانہ واہ واہ، تبسم ہمارے ہونٹوں پر، بہت عمدہ۔ تیرا دیا ہوا تحفہ ہے جو سدا رہے گا۔ اور چند اور اشعار کے
दिखने में तो लगते हैं तरफदार हमारे, वाह दिखने में तो लगते हैं तरफदार हमारे, वाह वाह हद दर्जा मुनाफिक है मगर यार हमारे, क्या बात है, दिखने में तो लगते हैं तरफदार हमारे, वाह 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 दर्जा मुनाफिक है मगर यार हमारे, वाह, पर काटे गए देख के परवाज हमारी, वाह वाह पर काटे गए देख के परवाज हमारी, हमारी, और वाह, पाँव कटे और पाँव कटे बाएं से रफ्तार हमारे। क्या बात, क्या बात है, वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है, इरशाद इरशाद। पर काटे गए फिर देख अता के कीजिए, फिर परवाज, से अता कीजिए इमरान ताहिर साहब, फिर से अता कीजिए। मैं वाह, ऐड करता हूँ। पर काटे गए देख के परवाज हमारी, और पाँव कटे बाएं से रफ्तार हमारे, अरे क्या वाह वाह कहने हैं, वाह वाह, वाह बहुत बहुत अच्छा शेर। बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा। और फिर आप रिहाई की तलब ही न करेंगे, फिर आप रिहाई की तलब ही न करेंगे, वाह एक वाह बार जो हो जाए गिरफ्तार हमारे, क्या वाह कहने वाह, एक बार जो हो जाए बहुत वाह वाह गिरफ्तार हमारे। और वाह एक और गजल से चंद अशार के, जहाँ कहीं भी हो तेरी खुशी जरूरी है, वाह वाह, वाह, जहाँ कहीं भी हो तेरी तेरी खुशी जरूरी है, ये कब कहा तेरी मौजूदगी जरूरी है। वाह वाह वाह, 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 वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा कह रहे हैं प्रभु भाई, बहुत एक बार जबरदस्त। इनायत कीजिए, एक बार फिर इनायत कीजिए। आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही आपकी, आवाज कट हो गई थी, फिर से बोल दीजिए। मैं मतलब जहाँ कहीं भी हो, एक बार जहाँ फिर कहीं इनायत भी कीजिए। जहाँ कहीं भी हो तेरी खुशी जरूरी है, जरूरी ये है। कब कहा तेरी मौजूदगी जरूरी है। जिंदगी क्या कहने हैं भाई, वाह। बहुत खूब, वाह बहुत खूब। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और ये मसला भी फकत आदमी के साथ है दोस्त, वाह ये मसला भी फकत आदमी के साथ है दोस्त, कि जो नहीं है मयसर वही जरूरी है। ओए हो, क्या बात, क्या बात, अलमिया है क्या बात, साहब, बहुत अलमिया, अच्छा क्या है, कहने, वाह 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 हकीकत बयान कर दी, शानदार शानदार। वाह ये वाह, मसला वाह, भी वाह, फकत क्या आदमी कहने। के साथ है दोस्त, वाह कि जो नहीं है मयसर वही जरूरी है। वाह, और मोहब्बतों में सभी कुछ नहीं है खामोशी, वाह मोहब्बतों में सभी कुछ नहीं है खामोशी, वाह कभी कभार तो इजहार भी जरूरी है। वाह वाह अरे वाह वाह वाह, बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब। अरे इजहार भाई क्या वाह कहने हैं, क्या शाबाश, बात, बहुत क्या कभी बात, कभार तो इजहार भी जिंदाबाद जरूरी जिंदाबाद। है। क्या वाह कहने हैं, वाह 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 वाह। और मैं तेरे बाद मुकम्मल ना रह सकूं शायद, वाह, हाँ मैं हाँ, तेरे बाद मुकम्मल न रह मुकम्मल सकूं ना रह शायद, सकूं मुकम्मल न शायद। तेरा वजूद कुछ इस तरह भी जरूरी है। क्या वाह, बात है, वाह, क्या मैं बात तेरे है, बाद लाजवाब वाह, वाह, लाजवाब मुकम्मल न रह सकूं, लाजवाब। भाई बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त, वाह क्या कहने। वाह वाह वाह, मैं तेरे बाद मुकम्मल न रह सकूं शायद, तेरा वाह वजूद कुछ इस तरह भी जरूरी है। वाह, और शेर देखिए कि खुदा पे अपनी हर एक बात टालने वाले, वाह खुदा पे हाँ, अपनी हर एक बात टालने वाले, खुदा से भी जरा पहले खुद ही जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत भारी बात करेंगे, वाह 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 शुक्रिया। वाह, खुदा पे अपनी हर एक बात टालने वाले, फिर से पढ़े वाह जी वाह जी। खुदा पे अपनी हर एक बात टालने वाले, खुदा से भी जरा पहले वाह, खुद ही जरूरी है। बहुत बहुत और बहुत गुजारने के लिए उम्र ही बहुत है मगर, वाह गुजारने के लिए उम्र उम्र ही बहुत है मगर, जो जीना चाहे उसे जिंदगी जरूरी है। वाह वाह, वाह, चाहे उसे उसे जिंदगी जिंदगी जरूरी है। वाह और वाह, चंद अशार और एक गजल से इरशाद कि इरशाद बताओ, तू है मुमकिन या कोई तेरे सिवा मुमकिन है, आहा, तो है तू है मुमकिन मुमकिन ये तेरे सेवा या मुमकिन। कोई तेरे सिवा मुमकिन है, वक्त आएगा तो बतलाएंगे क्या मुमकिन है।
کیا بات. تو ہے ممکن یا کوئی تیرے سوا ممکن ہے. وقت آئے گا تو بتلائیں گے کیا ممکن ہے. اور میری خواہش ہے رکھے تم سے وہ امید وفا. میری خواہش ہے رکھے تم سے وہ امید وفا جو یہ کہتا ہے زمانے میں وفا ممکن ہے. میری خواہش ہے رکھے تم سے وہ امید وفا جو یہ کہتا ہے زمانے میں وفا ممکن ہے. اور بے یقینی سی، بہت شکریہ، بے یقینی سی عجب دل میں بسی ہے آ کے. بے یقینی سی عجب دل میں بسی ہے آ کے. اب تو لگتا ہے کہ ہر کام ہی ناممکن ہے. ہر کام ہی ناممکن ہے. اور شام ہوتے ہی تیری یاد در آئی دل میں. شام ہوتے ہی تیری یاد در آئی دل میں. آج ہو جائے کوئی شعر نیا ممکن ہے. آج ہو جائے کوئی شعر نیا ممکن ہے. اور دل ناکام اسے پانے کے امکان میں رہا. دل ناکام اسے پانے کے امکان میں رہا. لاکھ سمجھایا بجھایا بھی کہ ناممکن ہے. پانے کے امکان لاکھ سمجھایا بجھایا بھی کہ ناممکن ہے. اور وقت ہے میرے پاس، ایک غزل اور سنا سکتا ہوں. ارشاد عطا ہو. غزل ہے کہ دن ہے احباب کے ہمراہ بتانے کے لیے. دن ہے احباب کے ہمراہ بتانے کے لیے. رات کافی ہے تیرا ہجر منانے کے لیے. دن ہے احباب کے ہمراہ بتانے کے لیے. رات کافی ہے تیرا ہجر منانے کے لیے. اور جو سلوک اس نے میرے ساتھ روا رکھا ہے. جو سلوک اس نے میرے ساتھ روا رکھا ہے. ہم نے وہ ساتھ ہی سوچا تھا زمانے کے لیے. جو سلوک اس نے میرے ساتھ روا رکھا ہے. ہم نے وہ ساتھ ہی سوچا تھا زمانے کے لیے. اور تیری چاہت بھی مقدم ہے مگر جانے حیا. تیری چاہت بھی مقدم ہے مگر جانے حیا. کون اب خود کو گرائے تجھے پانے کے لیے. مقدم ہے مگر جانے حیا. کون اب خود کو گرائے تجھے پانے کے لیے. اور تم انہیں وقت گزاری ہی سمجھ لو لیکن تم انہیں وقت گزاری ہی سمجھ لو لیکن خواب تو ہوتے ہیں تعبیر میں لانے کے لیے. بہت عمدہ. بہت شکریہ کہ تم انہیں وقت گزاری ہی سمجھ لو لیکن خواب تو ہوتے ہیں تعبیر میں لانے کے لیے. اور بس یہی کچھ ہے. بہت شکریہ کبھی بھائی، آپ کو بہت عمدہ. بہت عمدہ خرم بھائی. بہت ہی آپ کا عمدہ لہجہ اور آپ کی سوچ، آپ کے اشعار بہت عمدہ. اور یقیناً کراچی کا آپ ایک جانا مانا نام ہے اور آپ کے اشعار اور آپ کی سوچ ہی اس کے پیچھے راز ہے. تو بہت ہی کیا بات ہے. تو میں جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. گو کہ مشاعرے کی روایت کے خلاف ہوتا ہے کہ ناظم بیچ میں کہیں پڑھیں، مگر یہاں ناظم کو بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو بات کروں گا کہ چند اشعار میں پیش کر سکوں. تو عرض کیا ہے کہ ارادے پاک ہیں اب کی دفعہ سے، ارادے پاک ہیں اب کی دفعہ سے، ڈرتا ہے دل ہر ایک سزا سے، ڈرتا ہے دل ہر ایک سزا سے. کچھ تو ایسا میں کر گیا ہوں، کچھ تو ایسا میں کر گیا ہوں، آ رہی ہے داد ہر جگہ سے.
کیا بات ہے، कुछ तो واہ ऐसा واہ मैं कर गया हूँ, शानदार। कुछ तो ऐसा मैं कर गया हूँ, आ रही है दाद हर जगह से, मेरे रवैये पे उसने कहा, मेरे रवैये पे उसने कहा, कुछ हासिल नहीं है इस अना से, क्या बात, मेरे रवैये पे उसने कहा, वाह वाह वाह, कुछ हासिल नहीं है इस अना से, तन्हा से रुला क्या के उसको, बहुत शुक्रिया, रुला के उसको मैं गिर गया हूँ, रुला के उसको मैं गिर गया हूँ, नजरों में अपनी इस तरह से, वाह वाह नजरों में अपनी इस कहने, तरह बहुत खूब, से। बहुत खूब। क्या आखिरी शेर कहने है है, कि, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आखिरी शेर है कि बनती नहीं है दुनिया से मेरी, बनती नहीं है दुनिया से मेरी, तन्हा रह रहा हूँ इस वजह से। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये एक और गजल के चंद अशार हैं कि उस शहर में जाने की हिम्मत नहीं होती, उस शहर में जाने की हिम्मत नहीं होती, ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती, क्या कहने, उस वाह शहर वाह में वाह, आदाब, उस शहर में जाने की हिम्मत नहीं ये बात होती, बताने की हिम्मत ये नहीं बात होती, बताने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत क्या मेरी उल्फत छलकती है उसकी गलियों से, कहने, मेरी उल्फत छलकती है उसकी गलियों से, उस दिल को दुखाने की हिम्मत नहीं होती, क्या मेरी कहने है, उल्फत वाह छलकती है उसकी गलियों से, क्या उस दिल को दुखाने की हिम्मत नहीं होती, और बेवजह रूठ के उस रोज वो ना आया कभी, बेवजह रूठ के उस रोज वो ना आया कभी, उसकी मुझको मनाने की हिम्मत हिम्मत नहीं, वाह, क्या वाह, कहने, मुझको मनाने वाह की वाह वाह, हिम्मत नहीं क्या होती। कहने, वाह और वाह शेर वाह, समात फरमाए कि उस शहर की हसीनाएं वाकिफ तो हैं मुझसे, हाँ, उस शहर की हसीनाएं वाकिफ तो हैं मुझसे, मुझसे तभी मुझको लुभाने की हिम्मत नहीं होती, वाह उस शहर वाह की हसीनाएं वाकिफ तो हैं मुझसे, तभी वाह, मुझको लुभाने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं हो, और मुझे आईने के सामने वो मिल ही जाता है, मुझे आईने के सामने वो मिल ही जाता है, मिल ही जाता है, फिर गम को छुपाने की हिम्मत नहीं हिम्मत होती, हिम्मत नहीं, वाह, फिर क्या गम को कहने, छुपाने की बहुत खूब, हिम्मत नहीं बहुत होती। खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इतने उम्दा अशार सुन के मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं कहीं ना कहीं खुद भी फिट हो जाऊं, तो बेहद शुक्रिया आप सबकी समातों का। सिलसिले को आगे बहुत बढ़ाते अच्छा, हैं। हमारे साथ आगे भी बहुत बाकमाल शोरा मौजूद हैं, जैसा हमने पहले भी सुना। तो हम बढ़ते हैं कवि शंकर साहब की जानिब। पाकिस्तान में मुकीम है ये, और शंकर लाल इनका नाम है, मगर ये अपना कलमी नाम कवि शंकर इस्तेमाल करते हैं। सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है, और वो यही बता रहे थे कि इनकी दिवाली भी अपने काम में ही मसरूफ़ रहते हुए गुजरी, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल ज़रा सियासी हालात गर्म हैं और इनको यकीनन रिपोर्टिंग का सिलसिला करना पड़ता है। बहुत उम्दा अशार कहते हैं, और आज़ाद नज़्मों पे इनका जो एक समझिए कि एक इनका जो हुनर है आज़ाद नज़्मों पे, और जिस तरह वो बांध के आज़ाद नज़्मों को कहते हैं, वो काबिल रश्क है। तो मैं बिला ताख़ीर मैं कवि शंकर साहब की जानिब बढ़ता हूँ और उनसे कहूँगा कि आप अपनी आज़ाद नज़्में हमारी शुक्रिया समाअत रमेश की भाई। नज़र करें। सदर साहब की इजाजत से नज़म अर्ज है, उन्वान है गिरिया जारी। वाह, क्योंकि ताल्लुक मीडिया से, इस नज़म में मीडिया का आपको तो रंग मिलेगा। क्या बात। सुबह जागते ही खून आलूद अल्फाज देखता हूँ, वाह, सुबह जागते ही खून आलूद अल्फाज देखता हूँ, चीखते चिंगाड़ते और कराहते अल्फाज, एक एक करके अखबार से बेमैना हो गायब होते अल्फाज, वाह, अखबार के सफ़ों में शर्मिंदगी से मुंह छुपाते हुए जुमले, वाह कभी हंसते हैं और कभी लानतें दे जाते हैं, वाह, टीवी पर दिन भर चिल्लाती बिलबिलाती और दुहाइयां देती आवाजें वाह, कानों तक पहुंचकर खो जाती हैं, शायद मर जाती हैं, कानों तक पहुंचकर खो जाती हैं, शायद मर जाती हैं,
ٹی وی 24 घंटे रुदालियों की तरह मातम किना वाह मगर सब बेअसर। बहुत खूब। टीवी वाह वाह 24 घंटे रुदालियों की तरह मातम किना मगर सब बेअसर। मुर्दे भी कभी हरकत करते हैं। भाई क्या बात है। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। मुर्दे भी कभी हरकत करते हैं। वैशी समाज में रोज किसी मासूम अरीशा को नोचा जाता है। जीनत से हाथरस की दिल्लत लड़की तक हवस का निशाना बनाने के बाद उन्हें मार दिया जाता है। हाय 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 मगर सब बेजान। वाह जिंदों के लिए दुनिया को नर्क बनाने वाले, वाह जिंदों के लिए दुनिया को नर्क बनाने वाले स्वर्ग के शराब के पीछे हिरण की तरह भागते हैं। बहुत अच्छे, बहुत जिंदगी अच्छे। के लिए दुनिया को नर्क बनाने वाले स्वर्ग के शराब के पीछे हिरण की तरह भागते हैं और सब राख क्या बन जाते कहते हैं। वाह बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब। वाह वाह। जिंदों के लिए दुनिया को नर्क बनाने वाले स्वर्ग की शराब के पीछे हिरण की तरह भागते हैं और सब राख बन जाते हैं। और सब राख बन जाते हैं मगर मरने से पहले दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, भाई बहुत वाह खूब है। वाह वाह क्या कहने हैं, बहुत अच्छी नज़म है, क्या तलमी इस्तेमाल की, वाह वाह। वाह बहुत वाह बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा मंजर खींचते हैं आप कवि साहब, बहुत उम्दा। हाथरस तक पहुंचे हैं कवि शंकर जी, वाह वाह वाह। वाह शुक्रिया वाह। शुक्रिया। एक और नज़म में आंखें भीग जाती हैं। दरिया सैलाब लाते हैं, आबाद और कभी बर्बाद करते हैं वाह और फिर ये सूख जाते हैं। दरिया सैलाब लाते हैं, आबाद और कभी बर्बाद करते हैं और फिर ये सूख जाते हैं। यही है हाल आंखों का, भाई वाह। कभी बादल कभी दरिया। यही है हाल आंखों का, कभी बादल कभी दरिया, और कभी ये सूख जाती हैं। वाह कभी जलती हैं आतिश सी, कभी तपती हैं पत्थर सी। कभी बादल कभी दरिया, कभी बारिश ये सावन की, और कभी ये सूख जाती हैं। वाह कभी जलती हैं आतिश सी, कभी तपती हैं पत्थर सी, कभी उठता धुआं उनसे, कभी सर को झुकाती हैं, ये आंखें भीग जाती हैं। क्या बात, आंखें भीग जाती। शुक्रिया शुक्रिया। एक और नज़म में बंटवारा। आओ तकसीम हो जाएं, आओ तकसीम हो जाएं। बंटवारा ऐसा करते हैं, दो हिस्सों में बंटते हैं। तुम रात बन जाओ मैं सुबह बन जाऊं, तुम रात बन जाओ मैं सुबह बन जाऊं, तुम धरती बन जाओ मैं आकाश बन जाऊं, तुम सागर बन जाओ मैं दरिया बन जाऊं, तुम पेड़ बन जाओ मैं हरियाली बन जाऊं, तुम पानी बन जाओ मैं प्यासा बन जाऊं, तुम फूल बन जाओ मैं खुशबू बन जाऊं, तुम चेहरा बन जाओ मैं दर्पण बन जाऊं। शुक्रिया। तुम रूह बन जाओ मैं जिस्म बन जाऊं, चलो तकसीम हो जाएं, दो हिस्सों में बढ़ जाएं। अरे वाह, क्या बहुत कहना। अच्छा, बहुत अच्छा। कवि साहब, गांव से शहर का सफर अगर आप इनायत कर दें। हाँ बिल्कुल। और मैं उसके जरा बता रहा चलूं कि हम में से बेशतर अफराद अपने अपने मुल्कों, अपने अपने शहरों से दूर हैं, तो हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। और जो लोग अपने घरों में भी मौजूद हैं, अपने शहरों में मौजूद हैं, वो भी इस कैफियत को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हिजरतों से सभी कहीं ना कहीं गुजरे हैं। तो जनाब कवि शंकर साहब, नज़म का नाम है ख्वाब सिसक कर मर गए। बरसों पहले गांव में कुछ ख्वाब बुने थे, क्या बात है। बरसों पहले गांव में कुछ ख्वाब बुने थे, ढेरों बातें चंद वादे किए थे। भाई वाह। ख्वाब कच्चे घर की दीवारों पर टांग रखे थे, बातें और वादे गुनगुनाते थे, क्या और बात है। फिर सब गांव से शहर आ गए। लेकिन ख्वाब, बातें और वादे वहीं रह गए। बरसों बाद, शुक्रिया, बरसों बाद जब मैं गांव लौटा,
घर का सौदा करना था। वाह घर, शुक्रिया। घर, मेरा घर अब बूढ़ा हो चुका था। वीरानी, शुक्रिया। घर, मेरा घर अब बूढ़ा हो चुका था, वीरानी घर को खा गई। वाह दीवारों में झुर्रियां पड़ चुकी। दीवारों में, शुक्रिया, दीवारों में झुर्रियां पड़ गई, लेकिन रसोई में माँ के पकाए खानों की महक अभी ताजा थी। क्या बात भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत लकड़ी का झूला अभी तक झूल रहा था। माँ के गुनगुनाने की आवाज सरगोशियां कर रही थी। उधर आंगन में लगा नीम का पेड़ पिछली बारिश में गिर चुका था और परिंदे अभी तक उदास थे। शुक्रिया। मंदिर जहां अब्बा पूजा करते थे, दीवार पर मीरा और शिव के चित्र लगे थे। मेरे आते ही कमरे, आंगन, दरो दीवार सब जाग उठे। चित्र मुझे तकने लगे और फिर मैंने घर को बेच दिया। नए मालिक को चाबियां देकर वापस मुड़ा। ये मंजर देखकर दरो दीवार चीख पड़े। शुक्रिया। ख्वाब सिसक कर दीवार से गिरने लगे। बातें और वादे सदाएं बनकर गूंजने लगे। चौखटें बेड़ियां बनकर पैरों में उलझ पड़ी और मैं चौखटें फलांग कर आगे बढ़ाया। सिसकियां और सदाएं पीछे रह गईं। ख्वाब सिसक कर मर गए और बस में खाली जी रहा हूँ। क्या बात, क्या मंजर कशी, क्या मंजर कशी है साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा कवि साहब। शुक्रिया सर। तो मेरे ख्याल में हमारे शोरे कराम अभी तक उस शहर में बंधे हुए हैं जो आपने समा बांधा है। बहुत उम्दा। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ख़वातीन हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं ओमान की जानिब। हमारे साथ वहाँ से याह्या खान साहब मौजूद हैं। उनका ताल्लुक भारत से है, महाराष्ट्र की रियासत से, और ये एक इल्मी अदबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वहाँ पे एक अखबार भी शाया होता है। इनके वालिद साहब भी सहाफ़ी थे। 5 साल से ओमान में मुकीम हैं। 15 साल से आशार कह रहे हैं और मुतअद्दिद हिंदुस्तान के मुशायरों में इन्होंने शिरकत फरमाई है। तो बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ मैं याह्या खान साहब से कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब याह्या खान साहब। सबसे पहले तो मैं रमीज भाई, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत सुखन दी, और ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं सदर साहब की इजाज़त से एक गज़ल के कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मतलब अर्ज़ किया है कि उसकी दरिया दिली से पूछेंगे, दरिया दिली से पूछेंगे, उसकी दरिया दिली से पूछेंगे, प्यास का हल नदी से पूछेंगे। क्या बात है, उसकी दरिया दिली से पूछेंगे, प्यास का हल नदी से पूछेंगे, और दिल के दरिया में शोर कैसा है, दिल के दरिया में शोर कैसा है, आज एक जल परी से पूछेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। दिल के दरिया में शोर कैसा है, आज एक जल परी से पूछेंगे। और शेर अर्ज़ किया है कि हाल अपना किसी से क्या पूछें, हाल अपना किसी से क्या पूछें, जिसका गम है उसी से पूछेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाल अपना किसी से क्या पूछें, जिसका गम है उसी से पूछेंगे। और शेर है कि आदमी को मिलेगा हक अपना, आदमी को मिलेगा हक अपना, आने वाली सदी से पूछेंगे। आदमी को मिलेगा हक आने वाली सदी से पूछेंगे। क्या एक गजल का मतलब कुछ अशार। मतलब क्या है कि फलक पे चांद सितारे कुछ और कहते हैं, फलक पे चांद सितारे कुछ और कहते हैं,
मगर जमी के नजारे कुछ और कहते हैं। क्या बात, क्या बात, वाह कहने वाह 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, गहराई है। फलक के चांद सितारे कुछ और कहते हैं मगर जमी के नजारे कुछ और कहते हैं। और शेर अर्ज किया है कि तेरी हबीब अदाएं कुछ और कहती हैं, तेरी हबीब अदाएं कुछ और कहती हैं, अदू को तेरे इशारे कुछ और कहते हैं। कुछ और वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरी हबीब अदाएं कुछ और कहती हैं, अदू को तेरे इशारे कुछ और कहते हैं। और शेर अर्ज किया है कि उधर अरूज पे पहुंची है गर्मी बाजार, वाह, उधर अरूज पे पहुंची है गर्मी बाजार, इधर हमारे खसारे कुछ और कहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत सुंदर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उधर अरूज पे पहुंची है गर्मी बाजार, इधर हमारे खसारे कुछ और कहते हैं। और शेर अर्ज किया है कि जहां पे तुमने मोहब्बत से हाथ रखा था, जहां पे तुमने मोहब्बत से हाथ रखा, वहीं पे जख्म हमारे कुछ और कहते हैं। वाह क्या कहने हैं, क्या कहें, बहुत खूब, सुंदर। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जहां पे तुमने मोहब्बत से हाथ रखा था, वहीं पे जख्म हमारे कुछ और कहते हैं। और एक और गजल के कुछ अशार हैं, मुख्तसर सी गजल है, छोटी बहर में की। मतलब अर्ज किया है कि अब्र सहराए जां बनाते हैं, जहाँ बनाते हैं, अब्र सहराए जां बनाते हैं, यादों का साहिबा बनाते हैं। क्या बात, क्या बात, यार क्या कहने, क्या सहराए कहने, जां वाह, बनाते क्या खूब हैं, निकला। बहुत वाह शुक्रिया। वाह, यादों का साहिबा बनाते हैं। और शेर यूं है कि खुद को हम खाकदां बनाते हुए आपको आसमां बनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। क्या कहने ही आई है भाई, वाह वाह, क्या जिंदाबाद। वाह वाह वाह, आपको खुद को हम आसमां खाकदां बनाते हैं। बनाते हैं। क्या बात है। वाह। और शेर अर्ज किया है कि रात पर बोझ है फजाए खामोश, हाथ पर बोझ है, रात पर बोझ है फजाए खामोश, आओ सरगोशियां बनाते हैं। क्या वाह, बात, क्या बात, कहने। क्या बात, वाह, वाह, खुशियाँ बनाते हैं, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, शेर सुनना आखिर भाई। शेर अर्ज किया जी है, जी बताओ। हिस्सा को लकड़ियां जलाता है, हिस्सा को लकड़ियां जलाता है, लोग खुद दास्तां बनाते हैं। क्या वाह बात, वाह क्या कहने, वाह वाह, वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या बहुत खूब। जी फिर से बताओ। बहुत शुक्रिया। हिस्सा को लकड़ियां जलाता है, लोग खुद दास्तां बनाते हैं। क्या और शेर अर्ज किया कहने, है कि बहुत शुक्रिया। और शेर यूं है कि उफ ये पिछले पहर का सन्नाटा, वाह, उफ ये पिछले पहर का सन्नाटा, कोई सुबह अज़ां बनाते हैं। क्या वाह बात, वाह वाह, क्या बात, सुबह अज़ां बनाते। वाह, और कुछ अशार पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। इरशाद। शेर मतलब अर्ज किया है कि तुम्हें भी जीने के कुछ तजुर्बे हुए होंगे, वाह, तुम्हें भी जीने के कुछ तजुर्बे हुए होंगे, तुम्हारे साथ भी कुछ हादसे हुए होंगे। ओहो, क्या बात है, वाह वाह, क्या अच्छा मतलब है, वाह। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी जीने के कुछ तजुर्बे हुए होंगे, तुम्हारे साथ भी कुछ हादसे हुए होंगे। और शेर अर्ज किया है कि ये शहर यूं ही तो बर्बाद हो नहीं सकता, क्या कहने, ये शहर यूं ही तो बर्बाद हो नहीं सकता, यहाँ पे कुछ तो गलत फैसले हुए होंगे। क्या वाह बात, वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए बहुत जनाब, अच्छा कराची है, याद आ बहुत गया। अच्छा है, वाह वाह वाह, मुकर्रर, बहुत शुक्रिया। ये शहर यूं ही तो बर्बाद हो नहीं सकता, वाह वाह यहाँ पे कुछ तो गलत फैसले हुए होंगे। और शेर अर्ज किया है कि तमाम शहर ने गर्चे दिए जलाए हैं, वाह वाह वाह, तमाम शहर ने गर्चे दिए जलाए हैं, मगर वो चेहरे जो फिर भी बुझे हुए होंगे।
क्या वाह बात वाह वाह। हाय हाय हाय। खुर्रम भाई हमारी अजब। की दीवारों पे लिखने के लायक शेर है ये। बहुत क्या शुक्रिया। शानदार, बिल्कुल शानदार भाई। वाह वाह बहुत ही वाह शानदार। वाह वाह वाह। वाह 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 तमाम शहर ने गर्चे दिए जलाए हैं, वाह वाह मगर वो वाह, चेहरे जो फिर भी बुझे हुए होंगे। बुझे हुए वाह। क्या 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 कहना। बहुत शुक्रिया। और शेर अर्ज किया है कि हमारी आंखों में आंसू तो है नहीं लेकिन, हमारी आंखों में आंसू तो है नहीं लेकिन, उदासियों के समंदर भरे हुए होंगे। क्या क्या बात बात, वाह वाह क्या बात है, क्या बात वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हमारी आंखों में आंसू तो हैं नहीं लेकिन, उदासियों के समंदर भरे हुए होंगे। और आखिरी शेर, और आपकी जहमत है तमाम, वाह। कि भटक गया हूं मगर लौट भी नहीं सकता, भटक गया हूं मगर लौट भी नहीं सकता, वो लोग क्या मेरी खातिर रुके हुए होंगे। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। वाह वाह, एक एक क्या शहर अच्छा है, वाह। बहुत अच्छा, मुकर्रर मुकर्रर बहुत शुक्रिया। वाह फिर से पढ़ी मुकर्रर। भटक गया हूं मगर लौट भी नहीं सकता, वो वाह। लोग क्या मेरी खातिर रुके हुए होंगे, तुम्हें भी जीने के कुछ तजुर्बे हुए होंगे, तुम्हारे साथ भी कुछ हादसे हुए। क्या वाह। कहने, क्या कहना, वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा है खान साहब, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे आप। फ़ौज़ी हज़रात, ये थे याह्या खान साहब ओमान से, बहुत उम्दा अशार कह रहे थे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अमेरिका की जानिब। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी किडनी के माहिर, मगर उर्दू अदब से इनका ख़ास लगाव है। कराची से ताल्लुक़ रहा, उर्दू अदब में इनकी दिलचस्पी रही बहुत पहले से, और दिलचस्पी इस हद तक कि इन्होंने बाकायदा फ़ारसी सीखी और अब ये फ़ारसी के अशार का उर्दू में तर्जुमा करते हैं, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ और काफ़िया ब काफ़िया इनके तर्जुमे होते हैं। बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ है इनकी, तो हम तवक्को करते हैं कि आज ये हमें तरन्नुम से चंद अशार तो ज़रूर सुनाएंगे। बिला ताख़ीर मुल्तमिस हैं जनाब डॉक्टर नवीद सहगल साहब से कि वो हमें अपने अशार से नवाजें। जनाब डॉक्टर नवीद सहगल साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई इस मुशायरे में शामिल करने का और इतने खूबसूरत कलाम सुनने का। अगर सदर मुशायरा की इजाज़त हो तो कुछ पेश पेश जैसे रमीज़ भाई ने कहा कि मैं आजकल फ़ारसी शोरा का, सूफ़ी शोरा का कलाम उर्दू में मंज़ूम तर्जुमा कर रहा हूँ। आजकल उमर ख़य्याम की रुबाइयों का मैं मंज़ूम उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, तो अगर इजाज़त हो तो मैं आपको 2 या 3 रुबाइयात का मंज़ूम तर्जुमा पेश करूँ। जी जी जी। ये इंसान मट्टी का पुतला है और उसे मट्टी से ही बना है और मट्टी में मिल जाना है। जैसे कुरान में है कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, यानी इंसान को एक खुश्क गारे से बनाया गया है, मिट्टी से। तो शोरा ने इसको अपने कलाम में इस्तेमाल किया है। कूज़ा यानी बर्तन, मिट्टी का बर्तन, इंसान को कूज़ा कहा गया है। खुदा को कूज़ागर यानी उस बर्तन का बनाने वाला कहा गया। तो उस हवाले से एक कलाम है उमर ख़य्याम का कि माइक बंद ही कर लिया जाए सब, माइक बंद कर लें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा सबको। जी थोड़ा सा शोर हो रहा था, मगर फिर दाद का सिलसिला रुक जाएगा। बहरहाल जी इरशाद फरमाइए। तो उनकी एक रुबाई है कि दी कूज़ा गरी बदीदम अंदर बाजार, यानी कल मैंने बाजार में एक कुम्हार को देखा जो बर्तन बना रहा था। तो पेश है तरन्नुम के साथ, अगर इजाज़त हो। इजाज़त। कल मैंने एक कुम्हार को बाजार में देखा, बर्तन बना रहा था वो गीली मट्टी का, बर्तन बना रहा था वो गीली मट्टी का। मैंने सुना कि मट्टी ने कुम्हार से कहा, मैंने सुना कि मट्टी ने कुम्हार से कहा, मैं भी कभी इंसान थी नरमी से पेश आ।
کل میں نے ایک کمہار کو بازار میں دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اسی طرح ایک اور اسی کوزہ نامہ کہا جاتا ہے عمر خیام کی ان رباعیات کو یکجا کر کے جن میں یہی کانسیپٹ ہے، اسی کا ذکر ہے. تو ایک ہے کہ یہ کوزہ بھی محبوب سے کرتا تھا بہت پیار. یہ کوزہ بھی محبوب سے کرتا تھا بہت پیار، معشوق کی زلفوں کا یہ بھی تھا گرفتار. یہ دستہ جو پیالے کی گردن میں لگا ہے، یہ دستہ جو پیالے کی گردن میں لگا ہے، کسی محبوب کے گلے کا ہوا کرتا تھا یہ ہار. میں نے اس کے لیے آپ کے لیے بیک گراؤنڈ بھی چوز کیا تھا. یہ رہا کیا بات ہے، کوزے کا کانسیپٹ. اور جو کمہار لوگ جب یہ مٹی کے برتن بناتے ہیں تو وہ کوزے کے کچھ پارٹس کا انسانی نام بھی دیتے ہیں، دستہ، پیر، گردن. تو اس حساب سے عمر خیام کے یہ تھا. تو اجازت ہو تو ایک دو اور پیش کروں اگر وقت ہو. ارشاد. جی جی عطا ہو. جی بہت شکریہ. تو عمر خیام ایک ایسٹرونامر بھی تھے، حساب دان بھی تھے، فلسفی بھی تھے. تو غور و فکر کیا کرتے تھے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اسرار ازل کیا ہیں. اور اس پہ بہت لوگوں نے لکھا، رومی نے بھی لکھا، بلے شاہ نے بھی، اور بہت سے لوگوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اسرار ازل را نتو دانی و نمن، اسرار ازل را نتو دانی و نمن، امتر معما نتو خانی و نمن، ہس پس پردے گفتگوے منو تو، چون پر دبر افتد نتو مانی و نمن. یعنی کہتے ہیں کہ ترنم سے پیش کرتا ہوں کہ یہ راز ازل کیا ہے سمجھے نہ تو نہ میں. یہ راز ازل کیا ہے سمجھے گا تو نہ میں. ہے ایسی پہیلی جسے بوجھے گا تو نہ میں. ہیں تیری میری باتیں بس پل دو پل کا کھیل، جیسے ہی گرا پردہ نہ رہے گا تو نہ میں. جیسے ہی گرا پردہ نہ رہے گا تو نہ میں. اسرار ازل کیا ہے سمجھے گا تو نہ میں. بہت عمدہ. وقت ہے تو ایک اور پیش کر دوں. جی ان کی ایک بہت ہی مشہور ربائی ہے اور ان کا کلام ان تک اس طرح پہنچا کہ انگلینڈ کے شاعر ایڈم فیٹزجیرلڈ نے 1850s میں 1860 میں ترجمہ انگریزی میں کیا تو پھر ساری دنیا کو ان کا کلام پہنچا. اس سے پہلے ایران میں بھی اتنا مشہور نہیں تھا اور زبان نہیں تھا. تو اس نے جس طرح ترجمہ کیا، اب دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے ایک کلام کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمہ کریں اور بالکل ویسا ہی اردو میں ترجمہ کریں جیسے فارسی کے الفاظ ہیں. دوسرا جو زیادہ اچھا بہتر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ترجمہ نہ کریں بلکہ آپ ترجمانی کریں. شاعر کے خیال کو آپ پیش کریں پیرافریزنگ کے ساتھ. اور اگر آپ اردو میں کر رہے ہیں تو کچھ الفاظ اردو کلچر کے بھی اس میں آپ ڈالیں. تو میں پیش کرتا ہوں آپ کو اور اس پہ ختم کروں گا. میں آپ کو اس کی دو طرح کی ٹرانسلیشنز یا منظوم ترجمے پیش کرتا ہوں. تو کلام ہے کہ خورشید کمن صبح بر بام افکند، خورشید کمن صبح بر بام افکند، کہ خسرو روز مهر در جام افکند،
میں خور کے منادیے، میں خور کے ندائے عشق ہنگام سحر، میں خور کے ندائے عشق ہنگام سحر، آواز اشربو در ایام افکند۔ اب اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خورشید کا من صبح بربام افکند کہ سورج نکلا ہے اور آسمان کے بام پہ اس نے روشنی کر دی ہے، اس کو تسخیر کر لیا ہے، اور کہ خسرو روز مہرہ در جامن افکن، یعنی کہ اس آسمان اور اس دنیا کا جو بہت بڑا جام ہے اس میں سورج آیا ہے ایک کنکر کی طرح اور اس نے روشنی کر دی اور ایک ہنگامہ کر دیا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ ہے ترجمہ، لیکن میں نے اس کو پھر اپنے کلچر کے حساب سے اور کچھ الفاظ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے بچوں کی نظم سے لیتے ہوئے اس کو میں نے یوں پیش کیا ہے کہ، بلکہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں اگر یہ لگا دوں تو شاید آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو کہ سورج نکلا تارے بھاگے اٹھ جا میرے یار۔ جن لوگوں نے صوفی صاحب کی نظم سنی ہے ان کو یاد ہوگا کہ سورج نکلا تارے بھاگے اٹھ جا میرے یار، اٹھ جا میرے یار، خواب غفلت سے اب پیارے ہو جا تو بیدار۔ سورج نکلا تارے بھاگے اٹھ جا میرے یار، خواب غفلت سے اب پیارے ہو جا تو بیدار، پی لے پیالہ عشق کا یہ ہے صبح کی پکار، اور پھر اس کے عشق میں ہو جا تو سرشار۔ سورج نکلا تارے بھاگے اٹھ جا میرے یار۔ اب یہ دیکھیے یہ پیرا فریزنگ تھی اور ترجمانی تھی، ترجمان آپ سے نہیں کہہ سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ۔ یقیناً ہمیں آپ سے سیکھنے کو وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے، اور آپ ایک یوٹیوب کا سلسلہ بھی تھا نوید سہگل صاحب کا، تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی جاری و ساری رہے گا، اس سے ہم یقیناً فیض یاب ہوتے رہیں گے اور ہم اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں گے، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فروخ قریشی جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ضرور آپ اپنے باقی دوستوں کو بھی لائیے اور ہمیں اپنے آراء سے، خیالات سے نوازیں کہ ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکیں۔ جی کس نام سے ہے سر چینل آپ کا یوٹیوب؟ یہ ہے میرے خیال میں کلام فروخ کے نام سے ہے ہمارے دوست کا، لیکن میں مرزا صاحب کو جی وہ ڈیٹیلز میں آپ ان کا معلوم ہے، آپ سب کو اگر لنک بھیج دیں تو بہت مہربانی، ہاں آسانی ہوگی ہمیں زیادہ۔ بالکل بالکل، تو مشاعرے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بے انتہا شکریہ نوید سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ہم چلتے ہیں بھارت کی جانب، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں، جناب نگار ناز صاحبہ، تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے یہ شعر کہہ رہی ہیں اور بہت ہی اچھے اشعار کہتی ہیں، بہت پختگی ہے ان کے اشعار میں، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا جو نوجوان موجود ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، تو بلا تاخیر تمہید کو میں مختصر کرتے ہوئے جناب نگار ناز صاحبہ کی جانب بڑھتا ہوں، اور ان سے بھی میری ترجمہ کی درخواست ہوگی۔ جناب نگار ناز صاحب، آپ میوٹ ہیں نگار صاحب، جی آپ کی ایک سیکنڈ آواز نہیں آ رہی تھی۔ نگار صاحب میوٹ جی اب صحیح ہے شاید۔ جی فرمائیے۔ آپ تمام لوگوں کو میرا مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور صدر صاحب کی اجازت سے ایک مطلب اور کچھ اشعار میں پیش کرتی ہوں کہ کہیں بھی جاؤں وہ رہتا ہے کو بکو مجھ میں، کہیں بھی جاؤں وہ رہتا ہے کو بکو مجھ میں، اسی کے نام پہ ہوتی ہے ہائے ہو مجھ میں، کہیں بھی جاؤں وہ رہتا ہے کو بکو مجھ میں، اسی کے نام پہ ہوتی ہے ہائے ہو مجھ میں، یہ کون ہے میری نیندوں کو چاٹ جاتا ہے، یہ کون ہے میری نیندوں کو چاٹ جاتا ہے، یہ کون اپنی جگاتا ہے آرزو مجھ میں، یہ کون چاٹ جاتا ہے، یہ کون اپنی جگاتا ہے آرزو مجھ میں، اور پیام عشق صبا اس کو ساتھ لاتی ہے۔
بیاں میں عشق صبا اس کو ساتھ لاتی ہے، تبھی تو پھولتی پھلتی ہے جستجو مجھ میں، تبھی تو پھولتی ہے جستجو مجھ میں، اور نہیں ہے دل میں جگہ اور اب کسی کے لیے، نہیں ہے دل میں جگہ اور اب کسی کے لیے، بسا ہوا ہے میری جان تو ہی تو مجھ میں، اور بیاں نہیں ہے دل میں جگہ اور اب جی بہت بہت شکریہ، میں عطا کرتی ہوں، نہیں ہے دل میں جگہ اور اب کسی کے لیے، بسا ہوا ہے میری جان تو ہی تو مجھ میں، اور بیاں کی فرط محبت کی آپ پاری میں، بیاں کی فرط محبت کی آپ پاری میں، کہ اسی سے کہ ہے اسی سے سبھی لذتوں کی خو مجھ میں، کہ ہے اسی سے سبھی لذتوں کی خو مجھ میں۔ ایک مطلب کچھ اشعار یوں ہے کہ خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، غم میں اپنے مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا، خشک ان کاجل نہیں ہونے دیتا، غم میں اپنے مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا، اور میں گھٹا بن کے برس جاؤں نہ آنگن آنگن، میں گھٹا بن کے برس جاؤں نہ آنگن آنگن، اس لیے وہ مجھے بادل نہیں ہونے دیتا، برس جاؤں نہ آنگن آنگن، اس لیے وہ مجھے بادل، بہت بہت شکریہ، اس لیے وہ مجھے بادل نہیں ہونے دیتا، اور راستے والے مجھے راہ میں بھٹکاتے ہیں، راستے والے مجھے راہ میں بھٹکاتے ہیں، کوئی منزل تیری منزل نہیں ہونے دیتا، کوئی منزل تیری منزل نہیں ہونے دیتا، یوں ہی وہ رات چلا آتا ہے خوابوں میں میرے، یوں ہی رات چلا آتا ہے خوابوں میں میرے، دل میں ہلکی سی بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، دل میں ہلکی سی بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، اور کر کے لوٹ آئی ہوں میں کوچے جانا کا طواف، کر کے لوٹ آئی ہوں میں کوچے جانا کا طواف، ناز وہ اپنے مقابل نہیں ہونے دیتا، ناز وہ اپنے مقابل نہیں ہونے دیتا، اور ایک نہ کچھ اشعار یوں ہے کہ یہی احساس تو تا حد نظر ہوتا ہے، یہی احساس تو تا حد نظر ہوتا ہے، جس میں سایہ نہیں ہوتا وہ شجر ہوتا ہے، یہی احساس تو تا حد نظر ہوتا ہے، جس میں سایہ نہیں ہوتا وہ شجر ہوتا ہے، اور روز کرتا ہے مداوائے شب غم کوئی، روز کرتا ہے مداوائے شب غم کوئی، روز کیوں چاک گریبان سحر ہوتا ہے، روز کیوں چاک گریبان سحر ہوتا ہے، اور جب بچھڑتا ہے کبھی وعدہ فردا کر کے، جب بچھڑتا ہے کبھی وعدہ فردا کر کے، تیری باتوں کا بہت دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جس طرف ہاتھ رکھوں چیخ نکل جاتی ہے، جس طرف ہاتھ رکھوں چیخ نکل جاتی ہے، کیا بتائیں کہ تجھے درد کدھر ہوتا ہے، ہاتھ رکھوں چیخ نکل جاتی ہے، کیا بتائیں کہ تجھے درد کدھر ہوتا ہے، اور آبلے پاؤں چلنے نہیں دیتے مجھ کو، آبلے پاؤں کے چلنے نہیں دیتے مجھ کو، اس کے کوچے سے کبھی یوں بھی گزر ہوتا ہے، اس کے کوچے سے کبھی یوں بھی گزر ہوتا ہے، یہی احساس تو تا حد نظر ہوتا ہے، جس میں سایہ نہیں ہوتا وہ شجر ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، تو میں ایک ترنم سے غزل پیش کر دوں اگر آپ عطا، کوئی تو پیش وفا کی نظیر کر دوں میں، کوئی تو پیش وفا کی نظیر کر دوں میں، کوئی تو پیش وفا کی نظیر کر دوں میں،
मोहब्बतों की तुझे भी असीर कर दूं मैं, मोहब्बतों की तुझे भी असीर कर दूं, कोई तो पेशे वफा की नजीर कर दूं मैं, मोहब्बतों की तुझे भी असीर कर दूं मैं, बदन से अपने लिपटने की गर इजाजत दे, बदन से अपने लिपटने की गर इजाजत दे, बदन से अपने लिपटने की गर इजाजत दे, हवा भी आए तो उसको हकीर कर दूं मैं, हवा भी आए तो उसको हकीर कर दूं मैं, अगर हो शहरी वफा से कभी गुजर तेरा, अगर हो शहरी वफा से कभी गुजर तेरा, अगर हो शहरी वफा से कभी गुजर तेरा, तो तेरे साथ कोई राहगीर कर दूं मैं, क्या बात, तो तेरे साथ कोई राहगीर कर दूं मैं, फकीर ऐसी दुआ कर कि वो रहे मेरा, फकीर ऐसी दुआ कर कि वो रहे मेरा, फकीर ऐसी दुआ कर कि वो रहे मेरा, तो आज रात तुझे भी अमीर कर दूं मैं, तो आज रात तुझे भी अमीर कर दूं मैं। और मक्ता समाप्त फरमाए। नहीं है मेरे मुकद्दर में दर नजूमी वो, नहीं है मेरे मुकद्दर में दर नजूमी वो, नहीं है मेरे मुकद्दर में दर नजूमी वो, तो हाथ काट के पैदा लकीर कर दूं, तो हाथ काट के पैदा लकीर कर दूं मैं, कोई तो पेशे वफा की नजीर कर दूं मैं, कोई तो पेशे वफा की नजीर कर दूं मैं, मोहब्बतों की तुझे भी असीर कर दूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा निगार साहिबा, बहुत उम्दा कलाम आपका, बेहद शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद रहीं। तो ख़वातीन और हज़रात, हम अपने मुशायरे को आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हैं, और अब बारी आ चली है हमारे आज के मेहमान खुसूसी की, जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। जनाब वहीद असलम साहब पिछले 30 बरस से सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं। इनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, और मशरिक़ मुस्ता की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल से इनका ताल्लुक़ है। हमने तो सऊदी अरेबिया में इनको हमेशा सरगर्म देखा, चाहे वो पाकिस्तानियों की फ़लाह का मामला हो या फिर यहाँ के पाकिस्तान की सकाफ़त का मामला हो। मोहम्मद वहीद असलम साहब हर जगह हमें आगे आगे नज़र आए, मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं, कलीदी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान फोरम के कई अदवार में ये सदर रह चुके हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान वेलफेयर काउंसिल, पाकिस्तान कम्युनिटी काउंसिल और इस तरह की दीगर कम्युनिटीज़ के साथ ये मुंसलिक रहे। आजकल ये पाकिस्तान कम्युनिटी टोस्ट मास्टर क्लब के सदर हैं और ज़माने तालिब इल्मी से आशार कह रहे हैं। मेरे लिए पहला मौका होगा कि मैं इनको आशार कहते सुनूं, और मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस लम्हे का। तो बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूं जनाब मोहम्मद वहीद असलम साहब से, जो एक वक्त मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब मोहम्मद वहीद असलम साहब। बहुत शुक्रिया रामज मियाँ। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ना सिर्फ आपने मुझे मुशायरे में शिरकत की दावत दी, बल्कि मुझे इल्म भी नहीं था, आपने मुझे मेहमान खुसूसी भी बना डाला। ये आपकी सादत की इंतहा है, मैं समझता हूँ। मैं सब शुराए किराम को बताना चाहता हूँ कि मैंने बिलाशुबा बहुत ही कलील मुद्दत
तक पढ़ाया था रामिज को, लेकिन माशाल्लाह इनका अदब दोस्ती और अदब परस्ती इस हद तक बढ़ी हुई है कि आज तक मेरा अदब कर रहे हैं। और सादत मंदी की इंतहा ये है कि मेरे जैसे कम आमोज या नामोज शायर को, बल्कि मैं तो अपने आप को शायर कहता भी नहीं हूँ, आज की इस खूबसूरत मजलिस का मेहमान खसूसी बना डाला। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कलम परस्त का और रामिज का कि जिसने मुझे इस कदर मेरी इज्जत अफजाई की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। मुझे एक तवील अरसा हो गया सऊदी अरेबिया में, तो इस सारे अरसे में तो बहुत ज़्यादा मैंने शायरी वगैरह नहीं लिखी, और जो पहले लिखा करता था स्कूल और कॉलेज के ज़माने में, वही पाकिस्तान में रह गई। तो कभी ना कभी कोई मौका होता है तो कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, कोई इस तरह का मामला है। तो लेकिन मैं आपके सामने कुछ ना कुछ पेश करूँगा, कुछ गज़ल के अशार। मुस्कुरा के अश्क पी जाते हैं लोग, मुस्कुरा के अश्क पी जाते हैं लोग, भेद खुल जाने से घबराते हैं। मुस्कुरा के अश्क पी जाते हैं लोग, भेद खुल जाने से घबराते हैं लोग, जानते हैं हर कदम पे खार हैं, जानते हैं हर कदम पे खार हैं, फिर भी क्यों दामन को उलझाते हैं लोग। है गनीमत छोड़ दें इल्जाम पर, है गनीमत छोड़ दें इल्जाम पर, वरना पत्थर भी तो बरसाते हैं लोग। है गनीमत छोड़ दें इल्जाम पर, वरना पत्थर भी तो बरसाते हैं लोग। रोंद कर फूलों को पांव से यहाँ, रोंद कर फूलों को पांव से यहाँ, पत्थरों से भी तो टकराते हैं लोग। एतबार उनका न कर लिया हमने, एतबार उनका न कर लिया हमने, वादा करके भूल भी जाते हैं लोग। और मैं अरीब साहब को जब सुन रहा था तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, तो जो कि मेरी गजल में उससे मिलता जुलता ही है, कि उन्होंने फरमाया था कि अब तो वो लोग भी मिलने को चले आते हैं, बात करने को जो तैयार नहीं होते थे। अरीब हाशमी साहब का ये शेर था। तो उससे मिलता जुलता इस गजल में शेर है कि पास दौलत हो, ज़ाहिर है उसमें यार का तो नहीं है, पास दौलत हो तो करते हैं सलाम, पास दौलत हो तो करते हैं सलाम, बिन बुलाए भी चले आते हैं लोग। क्या कहना, पास दौलत हो तो करते हैं सलाम, बिन बुलाए भी चले आते हैं लोग। और बाज आ जाओ मोहब्बत से वहीद, बाज आ जाओ मोहब्बत से वहीद, बार बार आके समझाते हैं लोग। क्या बात है, वाह 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 वाह, एक अभी पिछले दिनों कुछ अशार जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है कि सियासत के रोग रंग बदलते रहते हैं, और हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा जोर जोरा रहता है। एस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत होती है, और एस्टेब्लिशमेंट में अब सब समय मेरा ख्याल नाम लेने की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की जो बड़ी शख्सियत है उनकी छड़ी की बड़ी ताकत होती है। तो उस छड़ी पे मैंने कुछ लिखा था, तो शायद तफरीह तबा के लिए मैं आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूंगा। और ये फैज अहमद फैज का असल में जो शेर है कि मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब, इसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थी। ये फैज अहमद फैज ने फरमाया था। तो उसी पे ही मैंने कुछ लिखा है कि मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता की छड़ी, मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता की छड़ी, इसके हमरा मेरी कीमती तस्वीरें थी। मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता की छड़ी, इसके हमरा मेरी कीमती तस्वीरें थी, इससे वर्दी थी मेरी और खुदे का शबाब, इससे वर्दी थी मेरी और खुदे का शबाब,
इससे काबीना मेरे सामने रहती थी खड़ी। क्या कहने, वाह वाह वाह। वर्दी थी मेरी और था ओहदे का शबाब, इससे काबीना मेरे सामने रहती थी खड़ी। इसमें पोशीदा थी इज्जत, सभी कहते थे जनाब। पोशीदा थी इज्जत, सभी कहते थे जनाब। थी तो कामत में जरा सी, मगर ताकत थी बड़ी। वाह 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 वाह, क्या कहने। इसमें पोशीदा थी इज्जत, सभी कहते थे जनाब। थी तो कामत में जरा सी, मगर ताकत थी बड़ी। इसके जरिए से मुकम्मल हुए मेरे सब ख्वाब। वाह, इसके जरिए से मुकम्मल हुए मेरे सब ख्वाब। याद करता हूँ मैं अक्सर इसे खोने की घड़ी। वाह 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 वाह। ज्यादा समझेंगे सिर्फ। अब मुझे, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से हम भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कभी निजकारी के मैदान में, कभी मस्जिद में, वो मेरे हुक्म पे जा जा के हर एक से लड़ी। वाह वाह वाह, ये मुकर्रर तस्वीरें थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। काफी है जी आज के लिए। अरे आप हमारे खुसूसी हैं, आप पढ़ते रहिए, पढ़िए। चंद अशार और एक गजल के चंद अशार और पेश करता हूँ जी। कि ए बेखबर इश्क जरा देख इधर भी। वाह। ए बेखबर इश्क जरा देख इधर भी, बदली है तेरे साथ जमाने की नजर भी। वाह। ए बेखबर इश्क जरा देख इधर भी, बदली है तेरे साथ जमाने की नजर भी। हैं लाख निगाहों में परेशानी है हालात। हैं लाख निगाहों में परेशानी है हालात, आबाद है दिल में तेरी यादों का नगर भी। वाह। करब के आलम में गुजरते हैं शबो रोज। करब के आलम में गुजरते हैं शबो रोज, गिरिया है मेरे दिल में अब शाम सहर भी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। एहसास नहीं उनको कोई सोज वफा का, एहसास नहीं उनको कोई सोज वफा का, मफकूद है क्या मेरी मोहब्बत से असर भी। वाह वाह। मफकूद है क्या मेरी मोहब्बत से असर भी। कुछ गर्दिश अयाम से कुछ उनके सितम से, कुछ गर्दिश अयाम से कुछ उनके सितम से, दो चार है दिन रात मेरा जिगर भी। जाग उठी मेरे बाग की ख्वाबीदा बहारें, जाग उठे मेरे बाग की ख्वाबीदा बहारें, तुम देखो मेरी सिमत अगर एक नजर भी। जाग उठे मेरे बाग की ख्वाबीदा बहारें, तुम देखो मेरी सिमत अगर एक नजर भी। रुकते हैं सरे राह, ये क्यों तेरे कदम। एक जमाने मेरा नाज तखल्लुस होता था, तो उस जमाने वही नाज पता नहीं क्यों मैंने तो उस जमाने में ये था लिखा, तो रुकते हैं सरे राह ये क्यों तेरे कदम नाज, आवाज ये किसने तुझे दी है कि ठहर भी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तो अब ये महसूस हो रहा है कि कंप्यूटर के बाद मुझे आपसे शायरी की भी शागिर्दी लेनी चाहिए। तो जनाब ये थे मोहम्मद वहीद असलम साहब, बहुत उम्दा इन्होंने कलाम सुनाया, मेरे लिए तो बहुत ही हैरत का बायस था, और सब बहुत महसूस हुए। फेसबुक पे भी कमेंट्स का सिलसिला चल रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, हम सऊदी अरेबिया से बढ़ते हैं कनाडा की जानिब, और हमारे साथ आज सदर महफिल मौजूद हैं जनाब सुहेल इकबाल साहब। पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत जाना माना नाम है ये कनाडा के अदबी हलकों का। 30 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम है वहाँ पे, और उसी दौरान इन्होंने लिखना शुरू किया, इनका अदब से सिलसिला जुड़ा। नज़म, गज़ल और उर्दू माहिया पे इनको बहुत अबूर हासिल है, और इनका लिखा हुआ मुतअद्दिद पाकिस्तानी गुलकारों ने गाया भी है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो सुने और मुझे सुहेल साहब ने भेजे थे, और यकीन जानिए कि बहुत ही उम्दा तरीके से गाए गए हैं, और
وہ گائے ہی عمدہ طریقے سے اس لیے گئے کہ وہ عمدہ طریقے سے لکھے گئے تھے. تو بلا تاخیر میں ملتمس ہوں جناب سہیل اقبال صاحب سے کہ وہ آج کی محفل تو آگے لے کے چلیں. جناب سہیل اقبال صاحب. بہت شکریہ میرا صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں قلم پرست کے تمام منتظمین کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اتنا اچھا مشاعرہ، اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. اور آج بلا شبہ بہت ہی عمدہ اور لاجواب کلام سننے کو ملا ہے. تو آپ سب احباب کی اجازت سے میں 2 شعر پیش کرتا ہوں. مجھ کو صلیب عشق پہ مت یوں چڑھا کے چھوڑ، واہ. مجھ کو صلیب عشق پہ مت یوں چڑھا کے چھوڑ، رسم و رواج ریت کو کچھ تو بھی بڑھ کے توڑ. واہ. مجھ کو صلیب عشق پہ مت یوں چڑھا کے چھوڑ، رسم و رواج اور ریت کو کچھ تو بھی بڑھ کے توڑ. نیزہ چبھو کے دیکھ ابھی جاں ہے جسم میں، نیزہ چبھو کے دیکھ ابھی جاں ہے جسم میں، زندہ مجھے اتار یا جذبوں کو میرے موڑ. واہ. ایک غزل آپ سب کی اجازت سے کہ چند شعر کیا کہ کیوں بھٹکتے ہو بیابانوں میں، کیوں بھٹکتے ہو بیابانوں میں، وہ تو رہتا ہے دل کے خانوں میں. کیوں بھٹکتے ہو بیابانوں میں، وہ تو رہتا ہے دل کے خانوں میں. ہائے افسوس 4 سو ہی یہاں، ہائے افسوس 4 سو ہی یہاں، نہ سلوکی ہے خاندانوں میں. ہائے افسوس 4 سو ہی یہاں، نہ سلوکی ہے خاندانوں میں. کوئی منصور تھا کوئی سقراط، کوئی منصور تھا کوئی سقراط، اور ہم خوش تھے دیوانوں میں. میرا صاحب عرض کیا ہے کہ ہم تو ایماں اٹھائے پھرتے ہیں، ہم تو ایماں اٹھائے پھرتے ہیں، اور تقویٰ ہے بے ایمانوں میں. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. بہت حقیقی شعر ہے. ارشاد پھر سے. ہم تو ایماں اٹھائے پھرتے ہیں اور تقویٰ ہے بے ایمانوں میں. بے شک. رنج سہ کر گزار دی ہے حیات، رنج سہ کر گزار دی ہے حیات، رہ کے چپ چاپ مہربانوں میں. واہ واہ واہ. رہ کے چپ چاپ مہربانوں میں. اور عرض کیا ہے کہ آج کل دوستو کہاں کوئی، آج کل دوستو کہاں کوئی، راز رہتا ہے رازدانوں. آج کل دوستو راز رہتا ہے رازدانوں میں. کیا بات کی رحمت ہے کہ کب سکون پائیں گے سہیل بھلا، واہ واہ. پائیں گے سہیل بھلا، لوگ الجھے ہوئے زمانوں میں. کیا کہنے. کیا بات. لوگ الجھے ہوئے زمانوں میں، ہم تو اٹھائے پھرتے ہیں اور تقویٰ ہے بے ایمانوں میں. کیوں سکتے ہو بے اب، وہ تو رہتا ہے دل کے خانوں میں. واہ واہ. بہت شکریہ. اب غزل کے چند اور اشعار. جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، حسرتوں کو عذاب لکھتا ہوں. واہ 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 واہ. جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، حسرتوں کو عذاب لکھتا ہوں. تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، میں اسی کا جواب لکھتا ہوں. واہ واہ واہ. تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، میں اسی کا جواب لکھتا ہوں. کیا حقیقت تیرے وعدوں کی، کیا حقیقت تیرے وعدوں کی، میں تو جیون کو خواب لکھتا ہوں. تیرے وعدوں کی میں تو جیون کو خواب لکھتا ہوں. بہت شکریہ. اور اپنے کھاتے میں ڈال کر کانٹے، اپنے کھاتے میں ڈال کر کانٹے، تیری خاطر گلاب لکھتا ہوں. کیا بات. واہ 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 واہ. ڈال کر کانٹے، تیری خاطر گلاب لکھتا ہوں. اور عرض کیا ہے کہ
तुझसे मंसूब हो ही जाती है, तुझसे मंसूब हो ही जाती है, मैं जो कोई किताब लिखता, वाह वाह तुझसे मंसूब हो ही जाती है, मैं जो कोई किताब लिखता हूँ, मेरे मेरे नगमों में रंजो गम ही सही, नगमों में रंजो गम ही सही, मैं मगर लाजवाब लिखता हूँ। वाह वाह बेशक, वाह 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 वाह, शुक्रिया। मेरे नगमों में रंजो गम ही सही, मैं मगर लाजवाब लिखता हूँ, और कांप जाता हूँ जब कभी मैं सुहेल, कांप जाता हूँ जब कभी मैं सुहेल, फिक्रे रोजे हिसाब लिखता हूँ, हिसाब लिखता हूँ, जब भी तेरे जवाब लिखता हूँ, हसरतों को अजाब लिखता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने साहब, वाह वाह, जिंदाबाद। एक और गजल के चंद शेर किया है कि मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, मैंने कहा जरा चेंज किया जाए, बिल्कुल, मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, महंगी अब तो जान से जाना मस्ती है, मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, महंगी अब तो जान से जाना मस्ती है, रहती है जो पाक धर्म और जातों से, रहती है जो पाक धर्म और जातों से, मैं खारों की एक अलग सी बस्ती है, पाक और जातों से मैं खारों की एक अलग सी बस्ती है, पीते हैं जो जाम मोहब्बत के यारो, पीते हैं जो जाम मोहब्बत के यारो, हर गम से आजाद उन्हीं की हस्ती है, क्या बात है, वाह वाह आजाद उन्हीं की हस्ती है। और मेरा साहब अर्ज किया है कि मत नैनों से नैन मिला तू ऐ साकी, मत नैनों से नैन मिला तू ऐ साकी, दुनिया तेरे नाम से फिक्रे कस्ती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, नैनों से नैन मिला तू ऐ साकी, दुनिया तेरे नाम से फिक्रे कस्ती है। वाह, यह है कि रहते हैं सब अपने मसालक में उलझे, रहते हैं सब अपने मसालक में उलझे, दुनिया की हर जात में जात परस्ती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, रहते हैं सब अपने मसालक में उलझे, दुनिया की हर जात में जात परस्ती है। रात तेरे ख्वाब सताते रहते हैं, रात के ख्वाब सताते रहते हैं, दिन को तेरी याद भी आके डसती है। वाह वाह, रात को तेरे ख्वाब सताते रहते हैं, वाह वाह, याद भी आके डसती है। और रहमत है कि हाय आज सुहेल हुए हैं हम प्यासे, हाय आज सुहेल हुए हैं हम प्यासे, मैं खाने आज वही तंग दस्ती है। वाह 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 वाह, हुए हम प्यासे, मैं खाने आज वही तंग दस्ती है। में कौन कहे मैं सस्ती है, महंगी अब तो जान से जाना मस्ती है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने क्या कहने साहब, वाह वाह। एक गजल से पहले एक शेर है कि लेकर वफाएं आज भी हूरें हैं मुंतजर, लेकर वफाएं आज भी हूरें हैं मुंतजर, जन्नत में कोई साहिब किरदार आए तो। क्या कहने, वाह 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 वाह, मुकर्रर बहुत उम्दा, आज भी हूरें हैं मुंतजर, जन्नत में कोई साहिब किरदार आए तो। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर बड़ी खूबसूरत अंदाज से, ये कराची के ही हमारे एक बड़े मशहूर गुलकार हैं शकील अहमद साहब, उन्होंने गाई भी है कि अर्ज किया है कि क्या खबर थी वो बेवफा होगा, क्या खबर थी वो बेवफा होगा, रंजो गम का ये सिलसिला होगा। क्या थी वो बेवफा होगा, रंजो गम का ये सिलसिला होगा, किस आना हमारी तरह भला,
ہماری طرح بھلا درد سہنے کا حوصلہ ہوگا. کیا کہنے، کیا کہنے. پھر کریرا دل آہ بھری، پھر کریرا دل نے آہ بھری، پھر کوئی آبلہ مٹا ہوگا. واہ کیا بات ہے، واہ. پھر سر شام گئے آنسو، پھر سرے شام بہ گئے آنسو، رات بھر جانے کیا سے کیا ہوگا. اور اب کیا ہے کہ دل میں ہوں گے ہزار درد سہیل، واہ ہوں گے ہزار درد سہیل، کب کوئی درد آشنا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو بے وفا ہوگا، رنج و غم سلسلہ ہوگا. واہ واہ. چند اشعار اور رہتا ہوں. جی تو ایک غزل کے ہیں چند شعر، اور ان سے پہلے ایک پھر شعر آپ کی نظر خاص طور سے کہ یہ اپنے لیے کہا ہے میں نے کہ حوروں کی خواہشوں میں اوڑا ہوا ہے تقویٰ، حوروں کی خواہشوں میں اوڑا ہوا ہے تقویٰ، مچلا ہوا ہے ورنہ دل پینے پلانے کو. واہ 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 واہ. خواہشوں میں اوڑا ہوا ہے تقویٰ، مچلا ہوا ہے ورنہ دل پینے پلانے کو. اور جی بس کیا ہے کہ صاحب کہ نظر کرم بن جائیں میری باتیں، نظر کرم ہو ساقی بن جائیں میری باتیں، ہے جام میرا خالی اور میں کی ہیں برساتیں. نظر کرم ہو ساقی بن جائیں میری باتیں، ہے جام میرا خالی اور میں کی ہیں برساتیں. بہتر ہے یہی یارو کچھ دن نہ سبو چھلکیں، یہ آج کل کے حالات پہ ہے کہ بہتر ہے یہی یارو کچھ دن نہ سبو چھلکیں، کچھ دن تو رہیں ان کی آنکھوں سے ملاقاتیں. واہ 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 واہ. بہتر ہے یہی یارو کچھ دن نہ سبو چھلکیں، کچھ دن تو رہیں ان کی آنکھوں سے ملاقاتیں. ایک جام سے روشن ہے دنیا میری اے زاہد، کیا بات. ایک جام سے روشن ہے دنیا میری اے زاہد، معلوم تجھ کو رندوں کی یہ سوغاتیں. معلوم نہیں تجھ رندوں کی یہ سوغاتیں. اور عرض کیا ہے کہ دربار نہیں شاہی میں خانہ ساقی ہے، دربار نہیں شاہی میں خانہ ساقی ہے، نہ قید ہے نسلوں کی نہ پوچھے کوئی ذاتیں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. دربار نہیں شاہی میں خانہ ساقی ہے، نہ قید ہے نسلوں کی نہ پوچھے کوئی ذاتیں. واہ. آخری شعر کی رحمت، دنیا سے نرالے ہیں اتوار سہیل اپنے، واہ واہ واہ. دنیا سے نرالے ہیں اتوار سہیل اپنے، دن پینے میں گزریں تو توبہ میں کٹیں راتیں. واہ 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 واہ. دنیا سے نرالے ہیں اتوار سہیل اپنے، دن پینے میں گزریں تو توبہ میں کٹیں راتیں. بہت شکریہ. واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل اقبال صاحب. اور ہر قسم کا رنگ آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے. بہت عمدہ، بہت ہی حقیقت پسند شاعری آپ کی. خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی محفل، اور آپ نے سنا کہ ہمارے پاس نوجوان شعراء سے لے کے تجربہ کار شعراء ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سب نے خوب ہی اپنا اپنا رنگ بکھیرا. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، اور میں اپنے شعراء کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اردو ادب کا شمع اسی طرح جلتا رہتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گا ایک بار پھر، سننے والوں سے بھی اور اپنے شعراء کرام سے بھی، کہ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار جو بھی شعر کہتے ہوں، جو بھی ذرا سا ادب سخن ہوں، آپ ان سے ہمارا رابطہ کرائیے. ہم انہیں قلم پرست کے پلیٹ فارم پہ ضرور آگے دیکھ آئیں گے. قلم پرست کا جو بنیادی منشور ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان جتنی زیادہ سے زیادہ آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آئیں. اور ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے نوجوان شعراء جو قلم پرست پر آئے، ان کا تعلق ہمارے تجربہ کار شعراء سے بھی رہا، اور انہوں نے ان سے اصلاح بھی دی. تو میں اپنے تجربہ کار شعراء، جن کو میں یقیناً استاد کا درجہ دیتا ہوں،
ان سے میں یہ ملتمس ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بھی نوجوان رابطہ کرے تو آپ پلیز اس کے ساتھ تعاون کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے اور ان کو اپنی شاگردی میں لیجیے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور دعا کرتے رہیے کہ کووڈ-19 کی وبا سے آپ سب محفوظ رہیں اور ہم سب محفوظ رہیں، اور بے حد خیال رکھیے۔ شب بخیر، آداب۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ تمام دوستوں